Okay. So, children, we have to study optoelectronic junction devices. That is what we have to study. And in that, only these three types of diode, different types of diode, we have to study. Photodiode, sorry, that Zener diode is deleted this time. So you have to study photodiode, LED, and solar cell. These three diodes, these are PN junction diodes, different forms you can see. Photodiode, LED, solar cell. Optoelectronic, opto means light related. When light falls on it, and that means electrons and holes pairs are produced and it allow electric current to flow through it. Optoelectronic junction devices. Junction means PN junction. Opto means based on light. Optoelectronic, from light to electricity. Optoelectronic junction devices. By which all devices we have to study? Photodiode, LED, all of you know, light emitting diode, and solar cell. These three diodes we have to study today. With that, our portion will be over. Okay, children? So, first we can see that is photodiode. Its shape will be like this. When you get a photodiode, it will be in this form. Two legs you can see, they are the connecting wires. Connection given to the positive and negative of the diode, and let us study what is photodiode. Diodes, which are referred to as LEDs in short, and solar cells, are examples of optoelectronic devices. A photodiode is a device that is used to detect optical signals. It is a photodiode in your TV set that allows you to operate your TV using a remote. A photodiode is a specially fabricated PN junction diode with a transparent window that allows light to be incident on the diode. We know that light consists of tiny bundles of energy called photons, whose energy in turn depends on the frequency of the light. We also know that electrons in the semiconductor atoms of a diode need to overcome an energy gap to become free and create electron-hole pairs that act as charge carriers in the diode. When photons of light with energy greater than the energy gap fall on the diode, the photons get absorbed by the semiconductor atoms, leading to the creation of electron-hole pairs in the diode. A photodiode. Children, I will explain. After that, you can hear that. So here you can see a photodiode. So it is a PN junction diode, P-type semiconductor. That blue color one, that is P-type, and this pink color one, that is N-type. P-type and N-type semiconductor, and a junction, red line represents the PN junction. And near to that, two lines are also drawn. That is the depletion region. Space charge regions are here. Here N-type becomes slightly positive and P-type becomes slightly negative because of the diffusion of the charge carriers, majority charge carriers. And so N-type becomes slightly positive, P-type becomes slightly negative. And because of that, there is an electric field set up. Here it is, N-type becomes slightly positive. Understand? So because of that, electric field is set up. What is the direction of electric field? Positive, negative. Direction of electric field. So N side becomes slightly positive, P side becomes slightly negative. Opposite type. N type becomes slightly positive, P type becomes slightly negative. So ഇവിടെ negative, ഇവിടെ positive ആയിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഉണ്ടായി, ഇവിടെ സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൻസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ്. And at that time, when there is energy is incident, light is incident, photodiode. Light is incident. If then represent light. The light incident. Light is incident. What is the energy? H nu. We have already studied H nu is the energy of the photon. A photon incident. Light incident is photons are incident. Photon, when it is incident, which is greater than the energy of the photon is greater than
or equal to energy gap. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ when energy of the photon is greater than or equal to the energy gap, what happens? Yes. See, the Okay. 8 participants. Okay, like that. Okay. 49. Okay, children. So, P-type semiconductor, N-type semiconductor joined, that is a PN. Who? Arun? I didn't hear. I didn't enter through and tap. No problem, because I also was not able to allow you to do like that, because it was not opening today. So, no problem today. Okay, PN junction, red line represents the PN junction, and we know majority charge carriers cross the junction. Usually that happens, and a depletion region is created near to the junction, and side becomes slightly positive, P side becomes slightly negative. That is the situation. And here, when energy h nu, when a light radiation is incident, a light radiation, photon is having energy h nu, which is greater than, energy is greater than the energy gap for the semiconductor, then it is incident. What happened? Electron hole energy കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ ഉണ്ടാവും. when it get energy, bonds break and electrons and holes are created. ഇവിടെ ഏതാ ഹോള്? ഇതാണ് E+ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഹോൾ കേട്ടോ. ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഉള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോൺ. ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ട്. N സൈഡിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ, P സൈഡിൽ കൂടുതൽ ഹോൾസ് കണ്ടോ. മൈനോറിറ്റി ഉണ്ട്, മൈനോറിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, മൈനോറിറ്റി ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ when light is incident, what happen? Electron hole pairs are produced. Electron hole pairs ഒരെണ്ണാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ഒരു h nu എനർജി ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ ഉണ്ടായി. ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഹോൾ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, അതാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ when electrons and holes are created, we already know there is an electric field here. Near to the junction, there is an electric field, there is a potential barrier, and this side is positive, this side is negative. This side is depletion, due to the depletion region near to the junction, what happens is this end is positive. So, electrons move to this end. The positive one, അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. And here, holes reach. Due to the electric field set up near to the junction, P side becomes slightly positive and N side becomes, P side becomes negative, N side becomes positive. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണും ഇവിടെ ഹോളും വന്നു. അതാണ് അറിയേണ്ടത് കേട്ടോ പ്രധാനമായിട്ട്. ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് and due to the electric field, electron come to the N section and holes will be in the P section. Okay, like that. അപ്പോൾ എന്തായി, ഇവിടെ മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി, ഇവിടെ മോർ ഹോൾസ് ആയി. അപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. Diode is designed so that the maximum number of electron hole pairs is created in the depletion region around the PN junction. We know that the depletion region has an electric field created due to the separation of static charges on both sides of the PN junction. As soon as an electron hole pair is created, the electric field across the depletion region pushes the hole towards the P side and the electron towards the N side. Due to this movement of charge carriers, a small photocurrent is generated through an external load connected across a photodiode. The magnitude of the photocurrent increases with an increase in the intensity of the incident light. However, കണ്ടോ, ഇന്റൻസിറ്റി കൂടിയപ്പോൾ
ഇതിലുള്ള കറണ്ട് കൂടും. ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്താണ്? മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ആർ ഇൻസിഡന്റ്, more electron hole pairs are created, electron move to the n section and holes move to the s section, and potential difference is created at the two ends and the electrons begin to flow in this direction, but current flow red. ഈ റെഡ് മാർക്ക് കാണിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ്. കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇവിടെ കൂടുതൽ റേ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റിൽ പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ മാർക്ക്. അപ്പോൾ മോർ കറണ്ട്, വെൻ മോർ ദ റേ ഇസ് മോർ intense, the more current is produced. അപ്പോൾ intensity is directly proportional to current എന്നാണ്. ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. This change is too small to be measured in the absence of any external bias. The magnitude of the photocurrent is too small compared to the large current that flows through the diode under forward bias. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ, when intensity increases, what happens to photocurrent? I will ask to ആരോടാ ചോദിക്കാം? Namrata, what happens when intensity increases? Photocurrent increases. That is happening. But you know that photocurrent is very, very small amount. Very small current is that. So if you are not, if you apply forward bias, thing like that. Actually, photodiodes are given reverse bias, and we have to answer why it is reverse bias. അത് നമ്മൾ ആൻസർ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 2 മാർക്കിലൊക്കെ. വൈ ഫോട്ടോഡയോഡ്സ് ആർ റിവേഴ്സ് ബയാസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കൊടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ബയാസ് കൊടുക്കണം എന്തിനാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെൻ വി ഗിവ് എ ഫോർവേഡ് ബയാസ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ്, ഫോർവേഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഫോട്ടോൺസ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഫോട്ടോൺസ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണും ഹോൾ ഉണ്ടായി, ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, എന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കറണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ബയാസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കാണിച്ചത്. അതാണ് ബയാസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർവേഡ് ബയാസ് കൊടുത്താലത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ഫോർവേഡ് ബയാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി, എന്നിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർവേഡ് ബയാസ് മീൻസ് പി സെക്ഷൻ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു പോസിറ്റീവ്, എൻ സെക്ഷൻ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു നെഗറ്റീവ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ കറണ്ടിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ ഫോട്ടോ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മെഷർ ദ ഫോട്ടോ കറണ്ട് വിച്ച് ഈസ് വെരി വെരി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് ഫോർവേഡ് കറണ്ട്. ഫോർവേഡ് കറണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഫോട്ടോ കറണ്ട്, ഫോട്ടോൺസ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് അത് വളരെ കുറവാണ്. അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മെഷർ ദ ഫോട്ടോ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് കറണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ്. അപ്പം ഇനി റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്താൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സംഭവിക്കുന്നത്. However, the change in the magnitude of the photocurrent with the intensity of the incident light can be measured when a small current flows through the diode under reverse bias. Thus, a photodiode is always operated under reverse bias. The IV മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും? അപ്പം LED-യും ഫോട്ടോഡയോഡും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ്. ഫോട്ടോഡയോഡ്സ് ആർ റിവേഴ്സ് ബയാസ്, LED ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്. അതൊരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് രണ്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഫോട്ടോഡയോഡ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്തത്? അതായത് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഓൺലി minority charge carriers only flow through the junction, and that current is very very small. Even we cannot see that current is not there, present there. This separation and all will take, electrons will move to this section, n section, holes will move to the p section, and minority carriers only will be flowing in reverse bias. So
when light is incident, more number of electron and holes are created, a high potential difference is created, negative potential, here positive potential, so current begin to flow, and that we can measure in this microampere. That will be photocurrent only, not reverse current. Reverse current is negligible. ഇവിടെ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് റീഡിംഗ് ഒന്നും കാണില്ല. അത്രയും വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കറണ്ട് മാത്രമേ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അത് മെഷറബിൾ തന്നെ അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന കറണ്ട്, ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട്, മൈക്രോമീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഫോട്ടോൺസ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടാണ്. ഫോട്ടോ കറണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ്, അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി മെഷറബിൾ. So when it is reverse biased, the photo current produced is easily measurable in a micrometer. That's why it is always reverse biased. That's the answer. Characteristics of a reverse biased photodiode for different intensities of incident light are shown here. Graph is important. You can see that graph. A light-emitting diode, or an LED, is a device that produces photons of different frequencies of light. An LED is a specially fabricated. But graph നോക്കാട്ടോ. Okay. See, first you can see reverse current ആണ് കേട്ടോ. Microampere, ഇവിടെ voltage, this is voltage and this is current. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ when we increase the voltage, when we increase the voltage, what first we can see a slight increase in current, then it becomes saturated value, saturation. So first you can see an increase in current. When we increase the voltage, first we can see an increase in current and then it becomes saturated. Here also, when intensity increases, current is increasing. When intensity is increasing, current is increasing. But again, it attains saturation value. Again, when we increase the intensity, I3 is greater than I2, greater than I1. When we increase the intensity, photocurrent is increasing. That is in microampere, and that is increasing, and it becomes a constant value. Even though we are increasing the voltage to 40, 60, 80, 100, but current remains constant. Saturation value attains saturation value. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് എ ഫോട്ടോ ഡയോഡ്, വേർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ്, ആൻഡ് പിന്നെതാ അതിൻ്റെ വൈ ഫോട്ടോ ഡയോഡ്സ് ആർ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ. പിന്നെ ഗ്രാഫ്, VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ ഡയോഡ്, പിന്നെ അതിൽ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, അതിൽ വർക്കിംഗ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് തന്നെ അയച്ചു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാലും ഞാൻ നോട്ട്സ് അയച്ചു തരില്ല എന്നല്ല, അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, അയച്ചു തരില്ല എന്നല്ല. ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് മൂന്ന് ഡയോഡ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതിയിരിക്കണം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം ടെക്സ്റ്റിന് അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് പഠിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തത് LED നോക്കാം കേട്ടോ. That produces photons of different frequencies of light. An LED is a specially fabricated doped PN junction diode. Heavily doped PN junction diode. അപ്പോൾ ഓരോ വാക്കിനും അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡയോഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് heavily doped PN junction diode. And okay. Encased in a transparent cover which allows the emitted light to shine through. An LED is operated under forward bias, which increases the diffusion of minority charge carriers across the PN junction. This leads to the recombination of the electron-hole pairs, which results in the liberation and negligible wear and tear. ഇതിൽ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ LED വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് കിട്ടുക. പല കളറിലുള്ള LEDs അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുള്ളൂ, എങ്ങനെയാണ് ഈ കളറൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളത്.
പിന്നെ അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ഷൻ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം LED ഓപ്പറേറ്റ്സിന് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം ഇതിൽ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ്, ഇത് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ്. എന്നാലല്ലേ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററിക്കും നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണം ഈ 2 ലീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് അറിയണം. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. അത് ഒരു മെത്തേഡ്. അതായത് ഒരെണ്ണത്തിന് ലോങ് ലെഗ് ആയിരിക്കും, ഒരെണ്ണത്തിന് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ലെഗ് ആയിരിക്കും, അതിനേലും കുറച്ച് കുറവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലെഗ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ലോങ് ലെഗ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് N ആണ്. ഇത് കണ്ട ഈ നേരെ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെ ഏകദേശം കണ്ട, ചെറിയ വലിയ വീതി കൂടുതലൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിയേ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ. പക്ഷെ ഈ വീതി കൂടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സാധനമില്ലേ ലെഗ്, അതാണ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് മറ്റേ ഇത്തിരി വീതിക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ലെഗില്ലേ, അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം 2 ലെഗ് ഈക്വലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയണ്ടേ, അപ്പോഴും നമുക്കറിയാം. പിന്നെ അറിയാൻ വിഷമമൊന്നുമില്ല, ബാറ്ററി 2 ലെഗിലും മാറി തിരിച്ച് നിർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറക്റ്റ് ഫോർവേഡ് ബയസിങ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ട്. അപ്പം അറിയാനൊന്നും വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഇത് കണ്ടാൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലെഗിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുതൽ നോക്കാം, കൂടുതൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ലെഗ് പോസിറ്റീവും കുറവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് നെഗറ്റീവ്. ഇനി 2 ലെഗും ഒരേ ലെങ്ത്തിലാക്കിയാൽ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നോക്കുക, ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണല്ലോ, നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും പോസിറ്റീവ്, ഇങ്ങനെ വീതി കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും നെഗറ്റീവ്. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, and negligible wear and tear. വർക്കിംഗ് And the band gap of the semiconductor material used in the LED. Okay, I'll explain. Here is a list of some semiconductor materials used. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് The വർക്കിംഗ്. energy of the emitted. വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്, ഷോർട്ട് ഫോം എന്താ? LED, ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്. അപ്പം ഇതും ഡയോഡ് തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ PN ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്. ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ, അതറിയണം വ്യത്യാസം. ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡോപ്പൻസ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കൂടുതൽ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ്. അതായത് ഇവിടെ P സെക്ഷനിൽ കൂടുതൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും, N സെക്ഷനിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഫോട്ടോ ഡയോഡിലാണ് ആ ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താ? ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്. P section is connected to positive and N section is connected to negative, and the resistor is also provided to avoid this damage. അതല്ല, ഇനിയൊരു ബൾബ് അല്ല, ഇവിടെ ഡാമേജ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്, ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ ഒക്കെ സർക്യൂട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ P section is connected to positive, N section is connected to negative. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? holes will be repelled and the injected എന്നാണ് പറയുന്നത്. They will be injected towards the N side, and electron from here that will be injected towards the P side. അപ്പോൾ majority charge diffusion take place. The width of the depletion region decreases, potential barrier decreases. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. When it is forward biased, what happens? Holes are moving towards the junction, electrons from N section are moving towards the junction. There will recombination take place. അതാണ് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. when they cross the junction. അപ്പോൾ ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നു വരുമ്പോൾ അതിൽ ഫില്ലാവും. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ദ റിലീസ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. ആ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ്. അപ്പോൾ ആ എനർജി HC/λ. H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HC/λ. അപ്പം അത് വിസിബിൾ വേവ് ലെങ്ത് HC/λ. ലാംഡ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് വിസിബിൾ റേഞ്ചിലുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു
എച്ചിന് ഇ ജി ഈക്വൽ ടു എച്ചിന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജി റിലീസ്ഡ് ഈക്വൽ ടു എച്ചിന്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് എനർജി lies energy or energy is created by that wavelength radiation hc by lambda. If that wavelength 0.4 micron to 0.8 micron ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ we can see them. അതായത് വിസിബിൾ കളർ പല കളറില്ലേ, വയലറ്റിൻ്റെ അല്ല വൈറ്റ് ജിആർ കളർ എന്നാണ് എല്ലാ കളറും. അപ്പം ആ ഓരോ കളറിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള റേഡിയേഷനാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കളർ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ സാധാരണ ഡയോഡ്, മുമ്പ് നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ല, ഒരു ബ്ലാക്ക് കവറിങ്ങും ഒരു വൈറ്റ് ബാൻഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ വൈറ്റ് ബാൻഡാണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റേ സൈഡാണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അത് സാധാരണ ഓർഡിനറി ഡയോഡ്. ഓർഡിനറി ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് വിൽ നോട്ട് എമിറ്റ് ലൈറ്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയൻ. അത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയനിലാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വി യൂസ് സെർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ. ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുക. അതായത് അതിൻ്റെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത്, അതായത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വിസിബിൾ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി ആയിരിക്കും. അതാണ് കാരണം. അപ്പം എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ എപ്പോഴും വിസിബിൾ കളേഴ്സിലായിരിക്കും. കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത്, ആ വേവ് ലെങ്ത്ത് റേഞ്ച് വിസിബിൾ റേസിന് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയുടെ അതേ വേവ് ലെങ്ത്ത് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? when p section is connected to positive, n section is connected to negative, what happen? Electrons and holes begin to cross the junction. Holes are repelled towards the junction, and electrons are also repelled towards the junction. They will cross here, and due to the crossing, that recombination take place, and due to the recombination, it release energy, and that energy or that wavelength of the radiation lie in the visible region. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറ്റും? For that we have to select this material. Material selection is very important. എനർജി ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ വേണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ്, ഗാലിയം ഫോസ്ഫൈഡ്, ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ഫോസ്ഫൈഡ്, അങ്ങനെ ഒരു ആ മിക്സറിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ്, ഇത്ര പെർസെൻറ്റ് ഇതെടുക്കുക, ഇത്ര പെർസെൻറ്റ് ഇതെടുക്കുക, എന്നിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇത്രയായിരിക്കും. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോ കളറിനും ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽ. ആ മെറ്റീരിയൽ ഇത്ര പ്രപ്പോർഷനിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇത്രയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ കളർ ഇതായിരിക്കും. അതൊക്കെ നമുക്ക് യെസ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വെച്ച് തരാം. കളറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ. Photons and the color of the light produced depends on the nature and the band gap of the semiconductor material used in the LED. Here is a list of some semiconductor materials used in LEDs of different colors. കണ്ട, റെഡ് കളർ, ഈ കളർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽസ്. അലൂമിനിയം, ഗാലിയം, ആഴ്സനൈഡ്. കണ്ട സിമ്പിളാണ്. അലൂമിനിയം, ഗാലിയം, ആഴ്സനൈഡ്. ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ഫോസ്ഫൈഡ്, അലൂമിനിയം, ഗാലിയം, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരേ പ്രപ്പോർഷൻ വേണം. അത്രയും ഓരോന്ന് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കളർ. അപ്പോൾ ഈ കളർ കിട്ടും. ഇനി ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ഫോസ്ഫൈഡ് തന്നെ വേറെ പ്രപ്പോർഷനിലാവുമ്പോൾ ഈ കളർ കിട്ടും. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വേറെ കളറാണ്. എന്താ പറയുക, ആഡ് that they do not get connected in reverse bias across a high voltage source. It's not helpful.
Add. It's really similar. But it's not homeschool. It's online school. It's Oops. Now let us consider a solar cell. യൂസ് കണ്ടില്ലല്ലോ. Several advanced. വേണ്ട, ഈ കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ഫോസ്ഫൈഡ്. അപ്പം അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ, ഗാലിയം ഫോസ്ഫൈഡ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരേ പ്രപ്പോർഷൻ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കളറുകൾ മാറുന്നത്. ഗാലിയം ഫോസ്ഫൈഡ്, ഗാലിയം ഇൻഡിയം ഫോസ്ഫൈഡ്, ഗാലിയം ഫോസ്ഫൈഡ്. അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ. Advantages listed here over conventional electrical light sources. Blue light, violet light. Low operational voltage and power consumption. Instant on-off switching without any warm-up time. Source of near monochromatic light. Long life and negligible wear and tear. ഇതാണ് അതിൻ്റെ യൂസ്. LEDs have low reverse bias breakdown voltages. Thus, care must be taken that they do not get connected in reverse bias across a high voltage source. ഇതാണ് അതിൻ്റെ യൂസുകൾ പറയുന്നത്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് LED ഓവർ അതർ ലാംപ്സ്. ലോ ഓപ്പറേഷണൽ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ലോ പവർ കൺസംഷൻ. വളരെ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് മതി. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിങ് വിത്തൗട്ട് എനി വാമപ്പ് ടൈം. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് ഓണും ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാമപ്പ് ടൈം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് നിയർലി മോണോക്രോമാറ്റിക് ആണ്. ഇപ്പോൾ റെഡ് ആണെങ്കിൽ റെഡ്, യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ, നിയർലി മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ലോങ് ലൈഫ് ആൻഡ് നെഗ്ലിജിബിൾ വെയർ ആൻഡ് ടെയർ. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Now let us consider a solar cell. A solar cell is a device that converts light energy into electrical energy. The solar panels that you see connected to solar power appliances are made of a large number of individual solar cells. ഇപ്പം സോളാർ സെല്ല്. Such materials are also not preferred in the making of the solar cells. A solar cell works on the same principle as that of a photodiode, where incident light generates. ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ഫോട്ടോ ഡയോഡ് പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. രണ്ടും ഒരേ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. എന്താണ് അവിടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ? പി ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, എൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് എപ്പോഴും ടോപ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുന്നത് എൻ ടൈപ്പ് ആണ്. ഗ്രിഡ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ആദ്യം. ഇവിടെ ഗ്രിഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഗ്രിഡ് കോണ്ടാക്ട്. ഇനി ബാക്കിൽ ഒരു ബാക്ക് മെറ്റാലിക് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അടിഭാഗം മെറ്റാലിക് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. അതെന്തിനാ? കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മുകളിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും, താഴെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും. ബാക്ക് കോണ്ടാക്ട്, ഗ്രിഡ് കോണ്ടാക്ട്. ഇപ്പം മുകളിലായിരിക്കും ഇപ്പം എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ, താഴെ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും വെക്കുക. അപ്പം ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. Electrons move to the N region, and because of the depletion region near to the junction, because of the electric field setup near to the junction, electron move to N side and holes move to P side. More concentration of electrons are there in the N type, and more holes are in the P type. Therefore, a potential difference is created, and when we connect a bulb, that we can use it for different lighting. അപ്പം അതുമാതിരി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറയും. നമ്മളിപ്പോൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അവിടെ ഫുള്ള് പവർ നമുക്ക് സോളാർ പാനലാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ. അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ഹെൽപ്പും ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സോളാർ പാനൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ഒന്നല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫുള്ള് എനർജി. അതുമാതിരി പെരിഞ്ഞണം പറയുന്നുണ്ട്. പെരിഞ്ഞണം
പഞ്ചായത്ത് തുറന്നുണ്ട് മൊത്തം. പെരിഞ്ഞണം നിങ്ങളുടെ പെരിഞ്ഞണത്തുള്ളവരാരൊക്കെയും സോളാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ? സോളാർ സെല്ല് പെരിഞ്ഞണത്തൊക്കെ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഫുള്ള് അവിടെ സോളാർ പാനലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക, അതാണ് മെയിൻ പർപ്പസ്. സൺലൈറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക ബാറ്ററിയിൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ സൺലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാം, അതാണ് അതിന്റെ പർപ്പസ്. അപ്പൊ വർക്കിംഗ് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താണ് സെയിം വർക്കിംഗ്? വെൻ ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് എനർജി, bonds break, electrons and holes are created, electron move to the n side due to the depletion region, space charge region, electron move to the n type. ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ ടൈപ്പിലേക്ക് വരില്ല, ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് അല്ലേ, പക്ഷേ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫീൽഡാണ്. എൻ ടൈപ്പിൽ പി ആണ് വരിക, പി ടൈപ്പിൽ എൻ ആണ് വരിക. അതായത് സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൻ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ടൈപ്പിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വരാൻ കാരണം. എൻ ടൈപ്പ് ഗെറ്റ് മോർ ഇലക്ട്രോൺസ്, പി ടൈപ്പ് ഗെറ്റ് മോർ ഹോൾസ്. Therefore, there is a potential difference between N type and P type. When we connect them with a wire, electric current begins to flow. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ കേൾക്കാം. Its electron-hole pairs in the depletion region of the PN junction. As in the photodiode, the holes are pushed towards the P side and electrons are pushed towards the N side due to the electric field in the depletion region of the solar cell. The holes pushed towards the P side are connected by the back contact, while the electrons pushed towards the N side are collected by the grid contact. This collection of charges makes the back contact positive and the grid contact negative and gives rise to a current when a load is connected between the two. Unlike a photodiode, a solar cell works without any external bias. The large surface area of the PN. അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ബയാസ് ഒന്നുമില്ല. റിവേഴ്സ് ഫോട്ടോഡയോഡിൽ നമ്മൾ ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഹിയർ യു സി ദർ ഇസ് നോ ബയാസ്, നോ വോൾട്ടേജ്. LED ആണെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫോട്ടോഡയോഡിനാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സോളാർ സെല്ലിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ബയാസിങ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ബയാസ്, വോൾട്ടേജേ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. Junction in a solar cell generates measurable photocurrent, making it a source of electricity. However, just like a photodiode, the photocurrent produced by a solar cell depends on the intensity of the incident light. If we plot the intensity of solar radiation against its energy, we find that the maximum intensity radiation is produced by photons having energy equivalent to 1.5 electron volts. Thus, semiconductors having band gaps lower than 1.5 electron volts are used in the manufacturing of solar cells. Here are a few examples. 1.5 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് മാക്സിമം. Semiconductors 1.5 EV എനർജി ഉള്ള റേഡിയേഷനാണ് മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സോളാർ സെല്ല് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് 1.5 താഴെയാണ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി, അതായത് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 1.5 EV കുറവുള്ള റേഡിയേഷൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് സെമി കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത. യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ലെസ് ദാൻ 1.5 EV. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് വി സെലക്ട് അതിനുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് കാഡ്മിയം, ടെലൂറിയം, ഗാലിയം ആർസനൈഡ്, ഇൻഡിയം ഫോസ്ഫൈഡ്, കോപ്പർ ഓക്സൈഡ്, സിലിക്ക ഉണ്ട് ഒക്കെ 1.5 താഴെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ വേണം സോളാർ സെല്ല് ഉണ്ടാക്കാൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Having band gaps higher than 1.5 electron volts, only a small portion of the total solar radiation is used to produce photocurrent. Thus, such materials are not preferred in the making of the solar cells. In semiconductors having band gaps
much lower than 1.5 electron volts, most of the incident radiation is absorbed by the top layer of the cell. Thus, very little radiation reaches the depletion region to produce electron-hole pairs that gives rise to the photocurrent. Hence, such materials are also not preferred in the making of the solar cells. Besides band gap, the other criteria for selection of suitable material for solar cells include high solar radiation absorption capability, good electrical conductivity, and ease of availability and cost. Here, we can see the IV characteristic of a solar cell, which is drawn in the criteria for choosing material for solar cell. Band gap in the range of 1 eV to 1.8 eV. One criteria. അതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന questions ആണ്. What are the criteria for choosing the material for solar cell? Band gap in the range 1 eV to 1.8 eV. High solar radiation absorption capability. That also is another factor. High solar radiation absorption capability. പിന്നെ good electrical conductivity. അപ്പോൾ ഈ 3 property വേണം material. Criteria for choosing material for solar cell. ഇനി എൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം. fourth quadrant, as it does not require any external bias and acts as a source of electricity. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്. A ഗ്രാഫ് transistor is a semiconductor device. ഗ്രാഫ് കുറച്ച് നേരം കാണിക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ടോ ഗ്രാഫ്? ഇതിപ്പോ ഗ്രാഫാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗ്രാഫ് വേണ്ട, അത് പെട്ടെന്ന് കവറായി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതങ്ങനെയുള്ള ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രാന്റിലാണ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രാന്റിലാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത്. അതിന് കാരണം ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രാന്റിൽ വരയ്ക്കാൻ കാരണം വി ആർ നോട്ട് അപ്ലൈങ് എനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, ഇനി ബയാസ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് രണ്ടുമുള്ള അത് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോളാർ സെല്ല് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. Thank you all children for your cooperation to complete the portions very well. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയും. ഇനി റിവിഷനാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ, പഠിച്ചതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ, അല്ലാണ്ട് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളത്. ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ചോദിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് എ ഫോട്ടോ ഡയോഡ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോണ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ആൻസർ പറയാൻ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായോന്ന് അറിയണ്ടേ? എടുത്താ പോരല്ലോ, മനസ്സിലായോന്ന് അറിയണ്ടേ? Aishwarya, what type of biasing is given to photodiode? Aishwarya? Reverse biasing. Do you know why it is reverse biased? To measure the photoelectric current. Easily. Otherwise it is difficult to measure when it is forward biased. Okay. Then അടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കാം. Okay. Bhumika, photocurrent is directly proportional to what? Bhumika, photocurrent is directly proportional to dash. Fill up the blanks. Bhumika മിണ്ടില്ല. സേത് പാർവതി, photocurrent എന്തിനാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ? സേത് പാർവതി ഗണേശ, photocurrent എന്തിനാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ? എന്ത് കൂടുമ്പോഴാണ് photocurrent കൂടുക? ഘനശ്യാം ഉണ്ടോ? ആർക്കറിയാം? ഘനശ്യാം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? എന്നാ പറ, എന്ത് കൂടുമ്പോഴാണ് photocurrent കൂടുക?
ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താ? intensity. വെരി ഗുഡ്. ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ കറണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ അതിലെ വർക്കിംഗ് അടുത്ത ആളോട് വർക്കിംഗ്. അപ്പൊ വെൻ ഫോട്ടോൺസ് ആർ ഇൻസിഡന്റ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ടു Abhyanth, what is happening when a photon is incident? Abhinanth. Yes, teacher. What is happening when a photon is incident? A photon having energy greater than the energy gap incident. What happens? Electron hole pairs would be generated. Yes. Then electron move to P side. തെറ്റി. അവിടെ തെറ്റി. അപ്പൊ അതായത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിൽ സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എൻ സൈഡിൽ ഏതായിരിക്കും? ഇവിടെ ഈ സൈഡിലെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എൻ സൈഡിൽ നിയർ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ ഏത് ചാർജ് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക? അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പോയി, അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൻ ഉണ്ടായത്. ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എന്താവും? പോസിറ്റീവ് ആവും. പോസിറ്റീവ് ആവും. അതുമാതിരി ഹോൾസ് ഇവിടെ പോയി കഴിയുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എന്താവും? നെഗറ്റീവ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ സൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. എൻ സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആവണം, അങ്ങനെയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? എൻ സൈഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് പോയി, അപ്പൊ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ്. ഹോൾസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ ഈ നിയർ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ എന്താ, ഈ സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് എൻ സൈഡ് ബിക്കം എന്താവും? പോസിറ്റീവ്, പി സൈഡ് ബിക്കം നെഗറ്റീവ്. അതാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങോട്ടാ പോവാ? ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ ഉണ്ടായി, എനർജി വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തപ്പോ. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകും? ജംഗ്ഷനിലാണ് എപ്പോഴും ലൈറ്റ് വീഴുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോ ഇലക്ട്രോൺ എവിടേക്കാ പോവാ? എൻ സൈഡ് ആണോ പി സൈഡ് ആണോ? അതന്നെ, എൻ സൈഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ടു എൻ സൈഡ്, ഹോൾ മൂവ് ടു പി സൈഡ്. അപ്പൊ എന്തായി? ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി, ഇവിടെ കൂടുതൽ ഹോൾസ് ആയി. അപ്പൊ എന്തായി? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയി. ഉണ്ടല്ലേ? ഒരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, മോർ നെഗറ്റീവ്, മോർ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വയർ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും, കറണ്ട്. അപ്പൊ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് P2 NI. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ വർക്കിംഗ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ടു എൻ സൈഡ്, ഹോൾസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ടു പി സൈഡ്, ആൻഡ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ്. ആൻഡ് വെൻ വി കണക്ട് വിത്ത് എ വയർ, ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതിന്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ്. അപ്പൊ മോർ ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ്, more intense the light, more photons are incident, more electron hole pairs are formed, and more number of electrons reach to n side, more number of holes reach to p side. അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടി അങ്ങനെ കറണ്ട് പോകും. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ ഗ്രാഫ്. ഇനി അതിന്റെ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു. LED വെച്ചോട്ടെ. ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി സംശയം വരുമ്പോ. LED ചോദിക്കട്ടെ. LED-ക്ക് ഏത് ബയാസിംഗ് ആണ് കൊടുക്കാന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. ആരോട് ചോദിക്കുക? അതുൽ കൃഷ്ണ എസ് ഉണ്ടോ? അതുൽ കൃഷ്ണ എസ്, അറിയണ്ട? അതുൽ കൃഷ്ണ എസ് ഉണ്ടോ? അക്ഷയ്, ആർ യു പ്രസന്റ്? അക്ഷയ് എനക്കില്ല. തേജസ്, ആർ യു പ്രസന്റ്? തേജസ്, present. വിച്ച് ബയാസിംഗ് ഈസ് ഗിവൺ ടു LED? നല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തേജസിന്റെ വീട്ടില്. ഫോർവേഡ് ബയാസ്. അപ്പൊ ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതും കൂടി ഒന്ന് പറ. ഹോൾസ് എവിടേക്ക് പോകും? പി സൈഡിൽ മുഴുവൻ ഹോൾസ് ആണല്ലോ, എൻ സൈഡിൽ മുഴുവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്ത ഹോൾസ് എവിടേക്ക് പോകും?
repelled ഇൻസൈഡിലേക്ക്. അതന്നെ also move to the n side. Electrons move to electrons എവിടേക്ക് പോകും? പി സൈഡിലേക്ക്. പി സൈഡിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ക്രോസിങ് നടക്കും. അപ്പൊ ക്രോസിങ് നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? they will recombine. റീകമ്പൈൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എടാ ആ പേര് തന്നെ ഇല്ലേ? പേരിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നേ? പേര് നോക്കൂ. ആ ഡയോഡിന്റെ പേരെന്താ? ഇത് ഏത് ഡയോഡാ? വിച്ച് ഡയോഡ് ഇസ് എനർജി റിലീസോ? റിലീസ് ആവും. യെസ്, വെൻ ദേ റീകമ്പൈൻ എനർജി റിലീസ്. അപ്പൊ സാധാരണ ഡയോഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ LED നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് കാണാം. അതെന്താ കാരണം? അത് അടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കുന്നു. എന്നെ തന്നെ വിഷമിപ്പിക്കില്ല. ഓക്കെ, സൂര്യതേജ്, ordinary diode we cannot see any light, but LED we can see different colors. Why? ഓർഡിനറി IR ആണ്. infrared radiation emitting. ബാക്കിയുള്ള ഡയോഡ് ഈ LED പല കളർ അല്ലേ, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ. ആ പല കളർ കിട്ടുന്നത് ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണേ? വേവ് ലെങ്ത്, എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് അല്ലേ, വേവ് ലെങ്ത്, കളർ. അതായത് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയോ? പോരാ. ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ഫോസ്ഫൈഡ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോ പ്രപ്പോർഷൻ എടുക്കണം. ഗാലിയം ഫോസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇത്ര, ഒരു ഗാലിയം എത്ര ഫോസ്ഫൈഡ്. ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ഫോസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ഫോസ്ഫൈഡ് ഒക്കെ എത്ര പ്രപ്പോർഷനിൽ എടുക്കണം, അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന് ഓരോ കളർ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ടർ. അപ്പൊ അതിൽ LED വർക്കിംഗ് എത്രേ ഉള്ളൂ? വെൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ഹോൾസ് മൂവ് ക്രോസ് ടുവേഴ്സ് ദ n side and electron move towards the p side, electron hole recombination take place and energy is released, and that energy released is the wavelength of the color release that lies in that energy gap ഉം എനർജി റേഡിയേറ്റഡും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനർജി ഗ്യാപ്പ്. അപ്പൊ എനർജി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വിസിബിൾ എനർജിയാണ്. മറ്റേ ഓർഡിനറി ഡയോഡിൽ അത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ്. ഇൻഫ്രാറെഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓർഡിനറി ഡയോഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. ഇതില് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. LED അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി സോളാർ സെല്ലിൽ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, മേക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് കേട്ടോ. സോളാർ സെല്ല് വെക്കട്ടെ. Here is a list of some സോളാർ സെൽ, സോളാർ സെൽ. ഓക്കെ, സോളാർ സെല്ല് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത് ഏതാ? പി ആണോ എന്നാണോ? ആരോട് ഉപയോഗിക്കാം? അടുത്ത ആള് ഭദ്ര. ഗ്രീൻ കളർ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, സോളാർ പാനലിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ എന്നാണോ പി ആണോ? ഭദ്രനക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ. അഭിരാമി, ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത് എൻ സൈഡ് ആണോ പി സൈഡ് ആണോ? എൻ സൈഡ്. വയലറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നത് പി സൈഡ്. അത് ബാക്ക് കോണ്ടാക്ട് ആയിരിക്കും. മുകളിലത്തെ അപ്പർ, അതായത് ഗ്രിഡ് കോണ്ടാക്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഏതിന്റെ പോലെയാണ്? ഫോട്ടോ ഡയോഡിന്റെ പോലെയാണോ LED പോലെയാണോ സോളാർ സെൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അഭിരാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ വിളിക്കുന്ന സമയം പോവില്ലേ? സോളാർ സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ ഡയോഡിന്റെ പോലെയാണോ അതോ LED പോലെയാണോ? Photo diode, correct. When light is incident, electrons and holes are created. Electron move to n side, holes move to p side, and the potential difference is created, and when a load is applied, that we can see that voltage across it. Okay. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ ലാർജ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് ബയാസിംഗ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലാർജ് ഏരിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കത് ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലൊക്കെ മൊത്തം പവർ ഈ സോളാർ പാനലിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത്രയും എത്ര വലിയ യൂസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം.
റിന്യൂവബിൾ ആണ്, അതിന് വേസ്റ്റേജ് ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ അങ്ങനെ വളരെയധികം ഉപകാരം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതിന് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. ബാക്കിയൊക്കെ ഫ്രീ ആണ്, സൺലൈറ്റിൽ നിന്നല്ലേ കിട്ടണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് വർക്ക്. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത്, ഫോട്ടോ ഡയോഡും സോളാർ സെല്ലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ ഡയോഡും സോളാർ പാനലും പറഞ്ഞു. അതിൽ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞുണ്ടോ? ഇല്ല. അനന്യുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്രത പറയട്ടെ. നമ്രത, മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താ? ഫോട്ടോയോടിന് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ്, കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. സോളാറിന് സോളാറിന് ബയാസ് ഇല്ല. ബയാസ് ഇല്ല. വെരി ഗുഡ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ബയാസ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ടൈം 9:05 now.